स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन का आगाज़ करांगे कुछ खास खबरों के नाल। देश च लगातार वध रही महंगाई खिलाफ कांग्रेस ने अज देश व्यापी रोस मुजाहरा किया ते पंजाब समेत हरियाणा हिमाचल दे विच लगातार रोस मुजाहरे किए, जिसकी अगवाई राहुल और प्रियंका गांधी की अगवाई में देश भर के पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेसी वर्करां ने महंगाई को कंट्रोल करने लई सरकार खिलाफ नारेबाजी की ते महंगाई ते काबू पाउण की मांग की। कांग्रेस के वर्करां ने पंजाब के ज़्यादातर जिलों च भी विरोध प्रदर्शन किया। जलंधर च भी कांग्रेस वालों वड्डे पद्धर ते विरोध किया गया है। कांग्रेस लगातार वध रहे पेट्रोल डीजल खिलाफ सरकार को घेरन की कोशिश कर रही है और आम आदमी को भाजपा सरकार के वादों की याद दिवा रही है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन ते संगरूर, पठानकोट, जलंधर, नाभा, अमृतसर, खन्ना दे विच कांग्रेसियों वालों दिते गए धरने दियां ने, जिथे भारी गिनती दे विच रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस वालों ये भरवां हुंगारा लोकां च भी देखने को मिलिया। लोगों ने भी बहुत साथ दिता ते जगह जगह हर शहर हर पिंड दे विच कांग्रेसियों वालों रोस मुजाहरे किए गए। इन्ना ही नहीं, हिमाचल हरियाणा दे विच भी शहरां जिलियां ते पेंडू खेतरां दे विच केंद्र सरकार खिलाफ रोस मुजाहरे किए गए। जगह जगह ते पुतले साड़े गए। किसी जगह ते अमृतसर दे विच खोते ते बिठा के गड्ढे ते रोस मुजाहरा किया गया। संगरूर दे विच भी इस तरह दी तस्वीरां देखने को मिलियां। तो पंजाब विच थां थां कांग्रेस वालों रोस मुजाहरे किए गए। जोरदार तरीके नाल अपना रोस जाहिर करते हैं पंजाब कांग्रेस मुखी सुनील जाखड़ ने पेट्रोल डीजल दीयां वधियां कीमतां दे मुद्दे ते केंद्र सरकार नूं घेरिया। किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है पंजाब का, परंतु उसका ट्रैक्टर, उसका खेत यहाँ पे पंजाब में है। आज ट्रैक्टर इस पेट्रोल पंप की तरफ मुंह नहीं किया जाता ट्रैक्टर का। वो लोग, इनके जो लाला रामदेव जी हैं, इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि 35 रुपए का आप लोगों को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए क्या। उस 35 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करके आज सेंचुरी लगाने की नौबत कांग्रेस वालों सारे देश पेट्रोल और डीजल के विरोध में धरने लगाए जा रहे हैं। और उस कड़ी में अज जलंधर के कांग्रेस पार्टी वालों धरना लगाया है, जिसके एमएलए समान सभी कार्यकर्ता और मैं खुद भी शामिल हुए, क्योंकि लगातार जो मोदी सरकार बनी है बार बार जी पेट्रोल और डीजल की कीमत में वाधा कर रही है। और पिछले मैं कहूँगा कि पिछले 5 महीने 43 बार जी पेट्रोल और डीजल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है। और 100 रुपये तो भी ऊपर दोनों जड़ियाँ डीजल और पेट्रोल वो कीमत हो गई, जिथे कि इंटरनेशनल जी मार्केट है उस 72 रुपये बैरल, जो $72 एक बैरल वो कीमत है। और भारत में उस तो भी सस्ता मिल रहा है, 70 रुपये को मिल रहा है। पर फिर भी जी कीमत है बढ़ाई जा रही है। जिथे कि यूपीए की सरकार से जो उदों $109 एक बैरल से, और उदों जी पेट्रोल की जी कीमत है 71 रुपये से और डीजल की जी 57 रुपये से। मेरा कहने का भाव है कि ये जी बीजेपी की सरकार है, ये देश विरोधी लोक विरोधी सरकार है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ सामने आया है। एक मिनट, मेरे कहने का भाव है प्रगट सिंह जी ने जिस मंत्री का नाम लिया कि जिसने डबल कंपनसेशन ली है और खुला घूम रहा है, प्रगट सिंह जी को मैं बेनती करना चाहूँगा कि उस मंत्री के ऊपर, राणा गुरमीत सोढ़ी के ऊपर पंजाब सरकार के हुक्म से फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाया जा चुका है और आज नहीं पर्चा दर्ज हुआ। प्रगट सिंह जी के बयान के बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा 30 दिसंबर 2020, आज से 6 महीने पूर्व उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, क्योंकि इस सारे मसले में इसकी परतें तब खुली जब उन्होंने तीसरी दफ़ा अपनी ज़मीन के ऊपर कंपनसेशन लेने का प्रयास किया। दूसरी दफ़ा उन्होंने करोड़ों रुपए का मुआवजा अपनी ज़मीन का, वो ज़मीन जो कि 1962 में सरकार ने एक्वायर कर ली थी, उसका मुआवजा उनके परिवार को दिया जा चुका था। करोड़ों रुपए 2013-14 में सुखबीर जी के नेतृत्व में उन्होंने लिया। उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रकट सिंह जी मांगना चाहें, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उनको किस चुंगल में फंसा के उनको ये गलत कार्रवाई में उलझाया गया, जिसका खामियाजा बात कर रहे हैं कि सारी रात रामायण पढ़ी। ये जो कमेटी बनाई गई है साहब, कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि पंजाब की कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अगर किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई किसी की शंकाएं हैं, तो उनको दूर करके नेतृत्व का मसला और कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला किया जा सके। जहां आपने इतने दिन इंतजार किया है, मैं समझता हूं 2-4 दिन और इंतजार कीजिए। सब पोस्टर लग रहे हैं अलग-अलग नेताओं के, कितना जायज मानते हैं आपको लगता है कौन सी बात है साहब? चल रही है वो जायज है? आपके कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग रहे हैं सर, तो उसमें पोस्टर कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के पोस्टर लगेंगे साहब। कैप्टन एक ही है साहब और बताइए साहब, टीम का कैप्टन 2 हुआ करते हैं क्या? नवजोत सिद्धू के पोस्टर मंगता है पंजाब गुरु दी बेअदबियां दा हिसाब। ठीक है साहब, बिल्कुल वो भी साफ दिया जाएगा साहब। उसके लिए किसने मना किया है साहब? लेकिन चेहरा कैप्टन साहब ही है सर, ये देखो, चेहरा फैसला करने वाला अख्तियार मेरा नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि ये फैसला करने के लिए ही कमेटी बनाई गई है। आप इंतजार कर लीजिए। आपसे पंजाब प्रधान है जी। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेटी ने तो कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कमेटी को दे आया हूं साहब। वही जानना चाहते हैं। आप देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं कमेटी से शेयर कर सकता हूं, सड़क के ऊपर आपसे शेयर नहीं कर कमेटी ने सकता। भी कहा है कि कैप्टन साहब ही चेहरा है उनकी हाँ, अगुवाई तो में। आप अगर कमेटी, आपके पास रिपोर्ट है साहब, मैं रिपोर्ट अभी नहीं देख पाया। लेकिन आप एग्री करते हैं इस बात मैं से? समझता हूं जो देखिए कमेटी ने अपने सुझाव, कमेटी ने सुझाव देने हैं सोनिया जी को, राहुल जी को, वो जो फैसला। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 40 MLA ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਬਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 19% ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ 32 ਤੋਂ 34% ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫੇਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਧਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ 48 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ कुछ वड्डे खुलासे हो सकते हैं। ये बता रहा आपने इंट्रोगेशन में कि किसी ने इसको वहाँ पे हैंड ओवर किया, कहाँ पे, कत्तूनगल एरिया में, और जब हम वहाँ पे थे तो उस वक़्त वो जो फर्दर जिसने इसको हैंड ओवर किया था वो वहाँ से निकल चुका था। अभी हमने इसको अरेस्ट कर चुका है। जिसने इसको हैंड ओवर किया कंसाइनमेंट, उसके बारे में हम तफ्तीश जारी है। हमने बहुत सारी टीम्स इसके बारे में भेज चुके हैं और होपफुली इसको बेरस करेंगे। ठिकाना के हैं 45 राउंड्स, 34 स्टार मार्क पिस्टल के हैं 148 राउंड्स। इसने कंसाइनमेंट लेके अभी रखा ही था, तो हमारे पास में इनपुट था कि वो अरेस्ट हो गया। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਟੇ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। सर DS ऑफिस चों फोन आया सी, उन्होंने बुलाया सी तुसीं अपने डॉक्यूमेंट्स लैके साडे कोल आ जाओ, भी सारे डॉक्यूमेंट इत्थे सबमिट कर लए उन्होंने, हुण अगे अपनी कार्रवाई करनी है। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਪਣੇ ਅਚਾਰੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨੇ ਸੇਬ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦ ਨੂੰ ਧਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਸੇਬ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਦੁਰਗੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਬਣਿਆ ਸਰੋਤ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨਾਭਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਗ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਬ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਝੱਖੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੂਟੇ ਉਖਾੜਤੇ ਨੇ ਜੜੋਂ, ਔਰ ਅੰਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ? ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਟਪਕਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਪਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਟਪਕਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਨੇ? ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਲਮੀ ਹੈ, ਫਜਲੀ ਹੈ। ਫਜਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੁਠਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਫਜਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੁਠਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਝੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ। ਅੰਬ ਝੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾਈਏ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।